નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સપ્તર સંકુલની અંદર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે સ્ટાન્ડર્ડ 8 વિષય અંગ્રેજી એમાં યુનિટ નંબર 4 ની અંદર આપણે પાર્ટ 8 એટલે ભાગ નંબર 8 જોવાના છે। અત્યાર સુધી આપણે યુનિટ નંબર 4 ના કુલ 7 ભાગ જોઈ ગયેલા છે। આજે આપણે જોઈશું ભાગ નંબર 8। એમાં તમારે જોવાનું છે એક્ટિવિટી 9। એક્ટિવિટી 9 થી આપણે શરૂઆત કરવાની છે। એ આખી એક્ટિવિટી બરાબર એ તમારી પેજ નંબર ક્યાં છે 49 ઉપર છે। તો આખો જે ભાગ છે એ તમારે પેજ નંબર 49, 50, 51 નંબર પર આવશે। તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં પહેલાં ધ્યાન આપો, સાથે પેન્સિલ પર રાખજો, ચોપડી પણ ખુલ્લી રાખજો। હવે જો સૌથી પહેલાં એક્ટિવિટી 9 એ દર્શાવેલી છે। એમાં ઉપર सूचना आपने जो फिल इन द ब्लैंक्स खाली जगह पूरो। यूज देयरफॉर और बिकॉज, देयरफॉर अथवा बिकॉज थी खाली जगह पूरो। देयरफॉर तेथी थाय, बिकॉज कारण के थाय। मेक चीट विथ द हेल्प ऑफ योर टीचर, तमारा शिक्षक ની પણ તમે મદદ લો। તો વિદ્યાર્થી અહીં કુલ 5-6 ખાલી જગ્યા આપેલી છે, એનો આપણે ડાયરેક્ટ હું જવાબ લખીશ। જોઈ લો, અહીં દર્શાવેલો છે। એમાં સૌથી પહેલા आंसर, रीना इज वेरी हैप्पी। शू लखेलो छे? रीना इज वेरी हैप्पी। रीना पोते खूब खुश हती। तो देयरफॉर के बिकॉज शी गोट गुड मार्क इन साइंस सब्जेक्ट टेस्ट। तो हूँ आवशे कारण के आवे ने तो बिकॉज आवशे। बिकॉज जब शू आवशे? बिकॉज शी गोट એટલે મેળવ્યું, શું મેળવ્યું? ગુડ માર્ક્સ, સારા માર્ક્સ। ક્યાં? ગુડ માર્ક્સ ઇન ધ સાયન્સ, ગુડ માર્ક ઇન સાયન્સ સબ્જેક્ટ ટેસ્ટ, સાયન્સ સબ્જેક્ટ ટેસ્ટ બરાબર। રીના પોતે ખૂબ ખુશ હતી। શા માટે? સાયન્સ સબ્જેક્ટને સારા માર્ક મેળવ્યા હતા એટલા માટે। પછી જો 2 નંબર દર્શાવેલો છે, એમાં વી ટુક વિન્ટર, વી ટુક એ વિન્ટર ક્લોથ્સ વિથ અસ, અમે વિન્ટર ક્લોથ્સ લીધું હતું અમારી સાથે। પછી વી ફેલ્ટ કમ્ફર્ટેબલ ઇન કોલ્ડ ડ્યુરિંગ ટૂર, તેથી બરાબર ये प्रवास में समय हमें कम्फर्टेबल थई शके। देयरफॉर लखाशे तेथी, देयरफॉर वी फेल्ट कम्फर्टेबल, वी फेल्ट कम्फर्टेबल इन कोल्ड ड्यूरिंग टूर, થઈ ગયું। હવે જો 3 નંબરમાં વી આર ટાયર્ડ, અમે થાકી ગયા હતા। વી આર ટાયર્ડ થાકી જવું। પછી દર્શાવે ખાલી જગ્યા વી વોક 12 કિલોમીટર્સ ઓન ફૂટ, બરાબર અમે 12 કિલોમીટર ચાલ્યા હતા। એટલે બીકસ આવશે, because we work 12 kilometers on foot। થઈ ગયું। હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો 4 નંબર, પાયલ ઇઝ એ બ્રેવ ગર્લ। પાયલ કેવી છે? બહાદુર છોકરી છે। પાયલ ઇઝ એ બ્રેવ ગર્લ, बहादुर छोकरी। कारण ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ स्टेइंग अलोन। देयरफॉर आवशे तेथी, देयरफॉर शी इज नॉट अफ्रेड, पोते भीती नथी, बराबर गभराती नथी। अफ्रेड सेनाथी? ऑफ स्टेइंग, एकला घरे रहवा माटे पण पोते गभराती नथी। એટલે શું છે? બેવ ગર્લ। હવે તેથી આવે, देयरफॉर आवशे। થઈ ગયું।
हवे जो 5 नंबर में स्नेहा इज हेप्पी। स्नेहा पोते खुश थे। स्नेहल इज हेप्पी, खुश से। सी हेज गुड प्राइज इज कम्पिटिशन बिकॉज ऑफ से, बिकॉज कारण के पहला वाक्य जेवुं छे बिकॉज सी हेज गुड प्राइज इन competition થઈ ગયો। હવે જો 6 નંબર માં માયા ઇઝ એ કાઇન્ડ ગર્લ। માયા એક દયાળુ છોકરી છે। માયા ઇઝ એ કાઇન્ડ ગર્લ, એ છે દયાળુ છોકરી છે। शी हेल्प एवरीवन, देरफोर तेथी से, देरफोर शी हेल्प एवरीवन, तेथी ते दरेक ने मदद करे से। आ थी विद्यार्थी मित्रों एक्टिविटी 9 नो ए बराबर। हवे नीचे जो वर्क इन बी, वर्क इन पेर, ग्रुप में काम करो। रीड द फ्लोइंग द स्लोगन, मेक पोस्टर फॉर वन ऑफ देम। अँ स्लोगन आपेला है, तमारे एनु पोस्टर बनाववानुं छे। जो सेव द ट्री, वृक्षोने बचावो। काइंड इन्वायरमेंट क्लीन, बराबर पर्यावरण चोख्खुं राखो। सेव गर्ल चाइल्ड, बराबर जे गर्ल होय चाइल्ड होय एने तमे बचावो। रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल। डू नॉट स्मोक, बराबर एनु धूम्रपान न करो। हेल्थ इज वेल्थ, आ तमारे एने शुं बनाववानुं छे, पोस्टर बनाववाना छे। पछी जो विद्यार्थी मित्रों अहीं एक्टिविटी 8 दर्शावेली शुं छे, एक्टिविटी 10 छे। शुं छे एक्टिविटी 10 छे? तो विद्यार्थी एना पहेला आ तमे स्क्रीनशॉट पाडी लो, जेथी करीने आ जे एक्टिविटी तमे अभ्यास करो तेम तमने खूब मददरूप थशे। तो दरेक विद्यार्थीनो स्क्रीनशॉट पडाई गयो होय एवी हूँ आशा धरावुं छुं। तो जो विद्यार्थी मित्रों एक्टिविटी जे 10 से एक पेरेग्राफ से, पेरेग्राफ ने वाँचवानो छे, समझवानो छे। ए पेरेग्राफ परथी आपणे प्रश्नो लखवाना प्रयत्न करवाना छे, ए तमने आवडशे। जुओ एक्टिविटी 10 शुं छे, एक्टिविटी नंबर 10 एटले प्रवृत्ति नंबर 10। एमां ए जोवानुं छे, ए जुओ रीड द स्टोरी एंड एन्सर द क्वेश्चन। स्टोरी वाँचो और जवाब लखो। वन डे चिंपू फॉक्स वॉज वंडरिंग इन द जंगल। एक दिवस चिंपू फॉक्स एटले शियाळ ए जंगल में फरी रह्यो हतो। वन ऑन द वे सडनली तरत ज एना मार्ग में ही सो ए बेबी एलिफન્ટ जम्बो, ते हाथीना बच्चाने जुए छे। कोण जुए छे? शियाळ। जम्बो वॉज क्राइंग लाउडली, जे जम्बो से हाथीनु बच्चुं से ए रड़वा लागे छे। सो चिंपू आस्क्ड हिम, तो चिंपू एमने कहे छे, डियर जम्बो वाय आर यू क्राइंग, तमे शा माटे रड़ो छो? तो जुओ जम्बो कहे छे, मिकी स्लेपेड मी, बराबर जे मिकी स्लेपेड मी, जे मिकी से ए मारा पासे शुं छे, स्लीप मारा पर पड्यो छे। मिकी स्लेपेड मी, मारा पर पड्यो छे। चिंपू कहे छे, हू इज मिकी, तो मिकी कहो छे, मिकी कोण छे? जम्बो कहे छे, मिकी द मंकी, मिकी एटले ते वांदरो। चिंपू कहे छे, वाय डीड ही स्लेप यू, ता शा माटे ए तारा पर ऊपर पड्यो? जुओ पेज नंबर 50। जम्बो कहे छे, ही वॉज एंग्री, बराबर जे आज हाथीनु बच्चुं छे ए पर गुस्से थयो एटले पाछुं कोण स्लीप मारी? वांदराए। चिंपू कहे छे, वाय वॉज ही एंग्री, शा माटे ते गुस्से थयो? जम्बू कहे छे, आई ब्रोक ए ब्रांच माय मिस्टेक, मारा भूलथी में जे लाकड़ी से, आई ब्रोक ए ब्रांच ए मिस्टेक, हुं छे जे लाकड़ी से मारा भूलथी तूटी गई हती। ही वॉज सीटिंग ऑन इट, तेना पर ते बेसतो हतो। कोण? वांदरो। ते भूलथी कोना तूटी गई हती? आ हाथीथी, हाथीना बच्चाथी। चिंपू, वेल देर इज ए पॉइंट, आ ए पॉइंट से। कोण कहे छे? शियाळ। से सॉरी एंड मेक हिम ए फ्रेंड, पछी कहे छे तमे एकबीजा साथे
મિત્ર બની જાઓ એમ કહે છે. જમ્બો સેડ સોરી ટુ મેકી એન્ડ દે બીકમ ફ્રેન્ડ અગેન. પછી જમ્બો એ જે વાંદરાનો પોતે મિત્ર બની જાય છે અને પછી એ ખૂબ સારા મિત્રતા આપણે નિભાવે છે. હવે કુલ અહીં 5 પ્રશ્ન દર્શાવેલા છે. આપણે જવાબ લખવાનો પ્રયત્ન કરીએ. જુઓ તો એમાં પ્રશ્ન નંબર 1 ડાયરેક્ટ જવાબ લખવાનો પ્રયત્ન કરીશ. આન્સર બરાબર જુઓ. હુ વોઝ ચિમ્પુ. ચિમ્પુ કોણ હતો લખીએ આપણે. ચિમ્પુ વોઝ કોણ હતો? ફોક્સ એટલે શું હતું? શિયાળ હતો. 2 નંબર. વાય વોઝ જમ્બો ક્રાઇંગ. શા માટે જમ્બો પોતે રડતો હતો? જવાબ લખીએ. જમ્બો વોઝ ક્રાઇંગ. હવે હંમેશા જો વાયથી પ્રશ્ન પૂછે જવાબ બીકસ ત્યાં આવશે. બીકસ કારણ કે કોણ સ્લીપ મારી હતી? મેકીએ. બીકસ મિકી શું નામ છે? મિકી એટલે વાંદરો મંકી. સ્લેપેડ હિમ તેમના પર સ્લીપ મારી હતી. બરાબર. પછી હુ વોઝ મિકી. મિકી કોણ છે? કોણ છે? વાંદરો છે એટલે મંકી આવશે. બાકી મિકી વોઝ મંકી શું આવશે? મંકી. મિકી પછી કોણ છે? વાંદરો છે. 4 નંબર. વાય ડીડ મેકી સ્લીપ જમ્બો. શા માટે પડી જમ્બો પર પોતે બરાબર એ સ્લીપ મારી હતી? આપ લખી જવાબ. મેકી સ્લેપેડ જમ્બો. જમ્બોએ શું કર્યું હતું? લાકડી તોડી નાખી હતી ને એટલા માટે. બીકસ લખીએ. બીકસ જમ્બો બ્રોક એ બ્રાન્ચ. જવાબ આપણે છે બ્રાન્ચ એટલે શું છે? લાકડી. બ્રાન્ચ ઓન ત્યાં વિચ હી વોઝ સિટિંગ. વિચ હી વોઝ સિટિંગ ઓન ઇટ. જ્યાં પોતે વાંદરો બેસતો હતો તે ભૂલથી કોના તૂટી જાય છે? જમ્બોથી તૂટી જાય છે. એટલા માટે મિકી સ્લીપ મારે છે. હવે જો 5 છેલ્લો પ્રશ્ન જો. હાઉ ડીડ જમ્બો અને મેકી બીકમ ફ્રેન્ડ્સ અગેન. શા માટે ફરીથી એ પોતે મિત્ર બની ગયા? લખીએ આપણે. જમ્બો સેડ સોરી. જે હાથીનું જે બચ્ચું છે શું કરે છે? બરાબર માફી માંગે છે મિકીનું. બરાબર. એન્ડ દે બીકેમ ફ્રેન્ડ્સ. એટલે આપણે છે બીકેમ ફ્રેન્ડ્સ અગેઇન. આમ તેઓ ફરીથી મિત્ર બની જાય છે. પછી જો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા એક્ટિવિટી 11 આપેલી છે. ખાલી એના પેરેગ્રાફ છે. બરાબર. લાફ માટે જુઓ. દેર ઇઝ મિસ્ટર વાઇકિન્સ. દેર ઇઝ મિસ્ટર વાઇકિન્સ. હી ઓલવેઝ આસ્ક ક્વેશ્ચન ટુ એવરીવન. તે દરેકને પ્રશ્નો પૂછે. કોણ છે? વાઇકિન્સ. ઓલ આર સેડ. બધા દુઃખી હતા. ધે આર બોરેડ. બધા કંટાળી ગયા હતા. વેનેવર મિસ્ટર વાઇકિન કમ્સ. જ્યારે મિસ્ટર વાઇકિન પોતે આવે છે ધે રન અવે ફ્રોમ દે. ત્યાંથી બધા નીકળી જાય છે. મિસ્ટર વાઇકિન આસ્ક્ડ મેની ક્વેશ્ચન ટુ એવરીવન. મિસ્ટર વાઇકિન છે બધાને ઘણા બધા પ્રશ્ન પૂછે છે. વન ડે મિસ્ટર વાઇકિન મીટ મિસ્ટર બીકસ. એક ડે મિસ્ટર વાઇકિન મિસ્ટર બીકસને મળે છે. લેટ સી વોટ હેપન. હવે પછી શું થયું તે આપણે જોવાનું છે. જુઓ તો મિસ્ટર વાઇકિન્સ કહે છે હાઉ આર યુ. હું કહે વાય આર યુ હિયર. તમે શા માટે અહીં છો? બીકસ કહે છે બીકસ આઈ લાઇક ધીસ ગાર્ડન. આ ગાર્ડન મને ગમે છે. મિસ્ટર વાઇકિન કહે છે વાય ડુ યુ લાઇક ઇટ. તમને શા માટે ગમે છે? મિસ્ટર બીકસ કહે છે બીકસ આઈ લાઇક કલરફુલ ફ્લાવર્સ. મને રંગબેરંગી જે ફૂલો છે એ ગમે છે. મિસ્ટર વાઇકિન કહે છે વાય ધ ફ્લાવર્સ આર સો કલરફુલ. શા માટે ફ્લાવર ફૂટે રંગીબેરંગી હોય છે, કલરફુલ હોય છે? મિસ્ટર બીકસ કહે છે બીકસ ઓફ રેઇન, સનલાઇટ, સોઇલ અને વોટરને કારણે પોતે શું હોય? રંગબેરંગી હોય છે.
મિસ્ટર વાયકિન કહેશે વાય ડુ નોટ નો, ઓકે, વાય ડુ નોટ આઈ નો ધીસ. મિસ્ટર વાયકિન કહેશે મને શા માટે આની ખબર ન હતી. મિસ્ટર બીકસ કહે બીકઝ ઓફ યોર ક્વેશ્ચન, તું પ્રશ્ન પૂછે છે એટલે તને ખબર નથી. મિસ્ટર વાયકિન કહેશે વાય ડુ યુ આઈ આસ્ક ક્વેશ્ચન, હું શા માટે પ્રશ્ન પૂછું છું એવું કહેશે. મિસ્ટર બીકસ કહેશે બીકઝ યુ ડોન્ટ નો ધ એન્સર, તું જવાબને જાણતું નથી એટલે તું પ્રશ્ન પૂછે છે. મિસ્ટર વાયકિન કહેશે નો આઈ નો, હું જાણતો નથી. ઓપ્સ આઈ ફોરગેટ ટુ આસ્ક ક્વેશ્ચન વાય, બરાબર, હું પ્રશ્ન પૂછવાનું ભૂલી ગયો શા માટે. મિસ્ટર બીકસ કહેશે બીકઝ આઈ કેન ગીવ એવરી આન્સર ટુ યોર ક્વેશ્ચન. મિસ્ટર બીકસ કહેશે મેં તારા બધા પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો એટલે તું પ્રશ્ન પૂછવાનું ભૂલી ગયો. પછી જો પેજ નંબર 51, એમાં આંટ 1 આંટ 2 છે. આંટ 1 કહેશે ઓ યુ આર ઇન હરી, તું તો ઉતાવળમાં છે. વાય આર યુ ગોઈંગ, તમે શા માટે જાઓ છો. નહીં વેર આર યુ ગોઈંગ, તમે ક્યાં જાઓ છો. આંટ 2 કહેશે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ધ હોસ્પિટલ, હું ક્યાં જાઉં છું, દવાખાને જાઉં છું. આંટ 1 કહેશે વાય, શા માટે. આંટ 2 કહેશે એન એલિફન્ટ મેટ વિથ ધ એન એક્સિડન્ટ, કોને એક્સિડન્ટ થયેલું છે, એલિફન્ટને. જો આંટ 1 એટલે એન્ટ 1 છે, એન્ટ 1 એટલે કીડી. એન્ટ 2 કહેશે એન એલિફન્ટ મીટ વિથ એન એક્સિડન્ટ, બરાબર, એક્સિડન્ટ કોનું થયું છે, એલિફન્ટનું. આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ગીવ હિમ માય બ્લડ, મારું બ્લડ આપવા જાવ છે. એન્ટ 1 એટલે કોણ, કીડી. હવે 3 નંબર જો જેકોબ છે આઈ હેવ લોસ માય ડોગ, મેં મારો પુત્ર ગુમાવ્યો છે. વોલ્ટર કહેશે વાય ડોન્ટ યુ ગીવ એન એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ઇન એ ન્યૂઝપેપર, તમે ન્યૂઝપેપરની ખબર શા માટે આપતા નથી એમ કહે છે. જેકોબ કહેશે ડોન્ટ બી સિલી, બરાબર, આઈ કેન નોટ રીડ, હું વાગવા માંગતી તે, બરાબર, શું કહેશે જેકોબ આઈ ડોન્ટ બી સિલી, બરાબર, ઇટ કેન નોટ રીડ, હું એને વાંચવા માગતો નથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણે જે યુનિટ નંબર જે 4 છે એનો જે ભાગ નંબર જે 8 છે એ આપણે પૂર્ણ કર્યો. તો આ જે ભાગ 8 સાથે આપણે આખો જે યુનિટ છે એ પૂર્ણ કરીએ છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરીથી વિડીયો જોઈ સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. દરેક વિદ્યાર્થીને જય હિન્દ, જય ભારત.